अपना कोई मोरी जीवनिया ने भावे तो नाम मलाई मोरी जीवनिया ने भावे तो नाम मलाई मोरी जीवनिया ने भावे तो नाम मलाई मोरी जीवनिया ने भावे राधा नाम मलाई तो बुढ़े लागे मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे भाग के लगे तो बुढ़े लागे बुढ़ाने लागे मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे बड़ी दूर नगरी
बड़ी दूर नगरी कैसे आओ रे कामरिया कैसे आओ रे लाला थोड़ी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी आओ रे कन्हैया आओ रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी श्री श्याम श्याम
हस्ते पद्मसुशोभितं सुरवरम् श्यामेश्वरं सुन्दरम् श्रीश्यामं धरणीधरं भजहरं श्रीचक्रपाणिधरम् श्रीवैकुण्ठनिवासिनं जयतु ते श्रीश्याम सर्वेश्वरम् निजाश्रितानां सकलार्तिहन्तां सधर्मभक्तैरवनं निधाता दाता सुखानां मनसेप्सिताम् तनोतु कृष्णं खिलमङ्गलम् नमस्ते शारदा देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा मम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः साक्षात् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नागनारायण भगवान की जय। धरणीधर भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्य एव च
नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। एकदा सुरुचे पुत्र मङ्कमारोप्यलालयम् उत्तमं नानुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। उत्तमं नानुरुक्षन्तम् ध्रुवं राज्याभ्यनन्दत। बोलिए भागवत भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परात्पर ब्रह्म अकारण करुणावरुणालय भगवान વાંગમય વિગ્રહ સ્વરૂપ ભગવાન ભાગવતજીના ચરણોમાં સદૈન્ય પ્રણામ કરીને જેના સાનિધ્યમાં આ ગુણગાન ગવાઈ રહ્યા છે ભગવાન હનુમાનજી મહારાજજીના ચરણોમાં સદૈન્ય ભાવે પ્રણામ કરી ગ્રામ દેવતાઓ, સ્થાન દેવતા, પ્રસંગ વિશેષ ઉપસ્થિત ભગવાન સ્થાપિત અને પૂજિત દેવતાઓ સર્વના ચરણોમાં સદૈન્ય ભાવે પ્રણામ કરી દૂર દૂરથી પધારેલા સર્વે શ્રોતાજનો, મહેમાનો, અતિથિજનો, આગેવાનો, વિદ્વિત સમાજના ભક્તિ શક્તિ સ્વરૂપ માતૃશક્તિ બ્રહ્મ દેવતાઓ, સંગીતજ્ઞ ગોર બાપા, અમારા ભાગવતજીના વક્તા રાજુભાઈ શાસ્ત્રીજી, અને આખો અઘારા પરિવાર મગનભાઈ, મોહનભાઈ, દેવજીભાઈ, પ્રાગજીભાઈ, અવચરભાઈ અને જયંતિભાઈ અને સમસ્ત અઘારા પરિવાર અને આખું આંધ્રના ગામ હવેથી ખભો મિલાવી અને આમાં આનંદ લઈ રહ્યું છે. આપ સર્વને વ્યાસપીઠ ઉપરથી આજે ચોથા દિવસના દ્વિતીય સત્રમાં પુનઃ એકવાર મારા પ્રણામ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, રાધે રાધે, હરિઓમ, જય ભગવાન, जय हरि, ओम नमः शिवाय। आइए प्यारे, भगवान की इस दिव्य यात्रा में प्रवेश करें उसके पूर्व कुछ समय के लिए हरि गुणगान गाएं। मन को भगवान में रमाते हुए, आत्मा को आनंदित करते हुए इस दिव्य चर्चा में प्रवेश करें। उसके पूर्व कुछ समय के लिए हरि गुण का आनंद लें, क्योंकि आज हरि आने वाला है। एक दो मिनट। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर,
लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। चलो बदली नहीं, हालो वांधो नहीं, वांधो नहीं। पिंपला भजो 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 मन पांडुरंग विठला, 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 पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, भजो 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 मन पांडुरंग 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 विठला, पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, पांडुरंग विठला पंढरीनाथ विठला, भजो 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 मन पांडुरंग 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 विठला, हे भजो 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 मन पांडुरंग विठला, भजो 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 मन पांडुरंग विठला, भजो 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 मन पांडुरंग विठला,
विठ्ठला भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला भजो भज भजो मन पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला भजो भज भजो मन पांडुरंग विठ्ठला भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला भजो भज भजो मन पांडुरंग विठ्ठला भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ 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 विठ्ठला भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला भजो भज भजो मन पांडुरंग विठ्ठला भजो 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 मन पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल 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 विठ्ठला माई बापा विठ्ठला माई बाप्पा विठ्ठला माई बापा विठ्ठला माई बाप्पा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल 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 विठ्ठला माई बापा विठ्ठला माई बाप्पा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माई बाप्पा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला माई बापा विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल
વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ હરિઓમ વિઠ્ઠલ હરિઓમ વિઠ્ઠલ હરિઓમ વિઠ્ઠલ 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 હરિઓમ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ ભગવાન કી જય. માતાઓ જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં બિરાજિત થઈ જાઓ, નહીં તો તમે ને હું બધા ભેગા કથા કરવા માંડશો એવું થશે. બેનો જ્યાં જગ્યા મળે ત્યાં બેસી જાઓ. એમાં આગળનો જે પ્રાંત છે ને એ વધારે અવાજ કરે છે. આજે તો જો ફૂલ ડેકર છે, અપર ને બાલ્કની બધું. પધારો ઉદય સરકાર. આ કથા ઠાકોરજીની કૃપાથી આપણે ગાઈ રહ્યા છીએ. આમ તો મને અહીં આવવાનો જે અવસર મળ્યો છે ને એ મારું સદભાગ્ય છે. આ અઘારા પરિવારને કથા કરાવી હતી, એ હારા વક્તાને શોધતા હતા, અને ત્યાં અમારા દિનેશભાઈ ક્યાં ગયા? એમના મિત્ર સુરેશભાઈ. સુરેશભાઈ છે જ નહીં આજે? સુરેશભાઈ એ બાદ છો? અરે વાહ, જો અમારા સુરેશભાઈ. આ સુરેશભાઈએ મારો નંબર આપ્યો. એમણે એમના મિત્ર દેવળિયા વાળા મારા ધીરુ બાપા એમની પાસેથી મારો નંબર લીધો, અને પછી એમણે દિનેશભાઈ નંબર આપ્યો. પછી મારા મોહન બાપા બધા મારાથી વાત કરીને આ કથાનો, હા મગન બાપા ને બધા, તો બધા સાથ મળી ગયો ને આ કથા થઈ. તો આ કથાનો આમ જોવા જઈએ તો અહીં ભેટો કરાવનાર અમારા સુરેશભાઈ છે. એકવાર તાળીઓના ગડગડાટથી. બહુ સ્નેહી છે મારા. સાધુવાદને પાત્ર છે. હરિગુણ ગાવાનો મોકો દેવડાવે ને એ મોટી વાત છે. કેમ કે દેવળિયામાં કથા થઈ, આજે સવારે હરિપરવાળા પણ યજમાનો પધાર્યા હતા. હરિપરમાં, કેરાળા હરિપરમાં, અજીતગઢમાં, હળવદમાં 3-4 કથાઓ, 3-4 કથાઓ થઈ ગઈ. 4 કથાઓ. અને હવે અહીં એટલે આ પ્રાંતમાં આમ ઘણી બધી કથા ગાવાનો મોકો મળ્યો. આઈએ અન્ય કોઈ ચર્ચા ન કરતા સીધા કથામાં પ્રવેશ કરીએ. કારણ કે આજ ભગવાન કૃષ્ણને અહીં લાવવા છે. સુતજી મહારાજ નૈમિષારણ્યની ધન્ય ધરા ઉપર આ કથા ગાઈ રહ્યા છે. 88,000 ઋષિઓ આ કથાને સાંભળી રહ્યા છે. ગંગાના તટ ઉપર ભગવાન સુખદેવજી મહારાજ આ કથાને ગાય છે, અને પરીક્ષિતજી મહારાજ આ કથાને શ્રવણ કરે છે. ત્રિવેણીના ઘાટ ઉપર મૈત્રેય ઋષિ આ કથાને ગાઈ રહ્યા છે, અને વિદુરજી મહારાજ કથા સાંભળે છે. તો 3 ભાગમાં આ કથા ગવાઈ રહી છે. પણ એમાં મુખ્ય સંવાદ સુખદેવ અને પરીક્ષિતજી મહારાજજીનો છે. જ્ઞાન ઘાટ, ઉપાસના ઘાટ અને શરણાગતિ ઘાટ, 3 ઘાટમાં કથા થઈ રહી છે. સુખદેવજી મહારાજે પ્રાતઃકાલમાં પરીક્ષિતજી મહારાજને કથા સંભળાવી કે હે રાજન, મનુ મહારાજજી દ્વારા પૃથ્વીનું પ્રાગટ્ય અને પૃથ્વીની માનવ લીલા ચાલી. મનુ અરુ સતરૂપા તિનકે ભૈનર સૃષ્ટિ અનુપા. મનુ અને શત્રુપાજીને ત્યાં 5 સંતાનો થયા. દેહુતિ, આકુતિ અને પ્રસૂતિ, 3 દીકરીઓ, 2 પુત્ર, ઉત્તાનપાદ અને પ્રિયવ્રત. દેહુતિને ત્યાં દેહુતિ અને કરદમ ઋષિનું લગ્ન થયું. કરદમ ને દેહુતિ ને ત્યાં ભગવાન કપિલ નારાયણ પધાર્યા, અને એમણે આ જગતને યોગ શાસ્ત્ર, સાંખ્ય શાસ્ત્ર એ કથા બતાવી. સવારના સત્રમાં આપણે એને સંક્ષિપ્ત દર્શન કર્યા. એના પછી બીજી દીકરી પ્રસૂતિ, એના દક્ષ મહારાજજી સાથે લગ્ન થયા. એમણે ત્યાં માં સતી પધાર્યા.
જે ભગવાન શિવ સાથે લગ્ન કર્યા, અંતે ભગવાન શિવનો વિરોધ કરવાના કારણે માં સતીએ પોતાના દેહનો ત્યાગ કર્યો. એ કથા પણ આપણે સવારના સત્રમાં સાંભળી. આકુતિ એના લગ્ન રુચિ ઋષિ સાથે થયા. એમને ત્યાં ભગવાન દક્ષિણા અને યજ્ઞના રૂપમાં પધાર્યા. દક્ષિણા અને યજ્ઞ એ બંને પતિ પત્નીના રૂપમાં જ્યારે આવ્યા ત્યારે એમને ત્યાં 12 સંતાનો થયા. હવે કથા બહુ વિસ્તૃત છે પણ આપણી પાસે સમય નથી. પણ ઇન શોર્ટ એમને ત્યાં 12 પુત્રો, યજ્ઞના 12 પુત્રો છે. સોતોષ, સંતોષ, પ્રતોષ, ભદ્ર આદિ બધાનો અર્થ છે. તો ત્યાં ભગવાન દક્ષિણા અને યજ્ઞના રૂપમાં ભગવાન પધાર્યા. મનુ મહારાજજીના મોટા પુત્ર છે જેનું નામ છે ઉત્તાનપાદ. હવે ઉત્તાનપાદના વંશની કથા કહે છે. આ ઉત્તાનપાદ એને 2 પત્ની છે, સુરુચિ અને સુનીતિ. સુરુચિ અને સુનીતિ. ઉત્તાનપાદ એટલે શું? ઉત્ત માને ઉપર, પાદ માને પગ. જેના પગ ઉપર છે અને માથું નીચે છે એટલે જીવ માત્ર ઉત્તાનપાદ છે. માના ગર્ભમાં ઊંધા મસ્તકે લટકનારો આ જીવાત્મા એ જ ઉત્તાનપાદ છે. અને દરેક ઉત્તાનપાદ એટલે કે જીવ માત્રની 2 પત્નીઓ છે, ચાહે સ્ત્રી હોય યા પુરુષ. દરેકની 2 પત્ની છે. કઈ છે? સુનીતિ અને સુરુચિ. સુનીતિ નીતિયુક્ત જીવન જીવવું, ધર્મમય જીવન જીવવું, અનીતિનું ન કમાવવું, આ સુનીતિ. અને સુરુચિ સારા કપડા પહેરવા, મન ફાવે ત્યારે હોઈ જવું, મન ફાવે ત્યારે ઉઠવું, મન ફાવે ત્યાં ફરવા જવું, મન ફાવે તે કરવું, પોતાને જે ગમે તેવું કરવું, એનું નામ સુરુચિ. અને સુનીતિ માને ધર્મ જેમ કહે છે, આપણી સંસ્કૃતિ જેમ કહે છે, આપણી કથાઓ જેમ કહે છે એમ જીવનને જીવવું, એનું નામ સુનીતિ. તો આપણે બંને, આપણા બધાની 2 પત્નીઓ છે પણ આપણને એમાં એક ઓછી ગમે છે. કઈ? સુનીતિ. કારણ એમાં બંધાવવું પડે છે. સુરુચિ વધારે ગમે. સારા કપડા પહેરવા, સારી રીતે તૈયાર થવું, કોસ્મેટિક સાથે રાખવું, સારી સાડી પહેરવી ગમે. કારણ એ આપણા રુચિયુક્ત છે. આપણને મનમાં જેમ આવ્યું એમ આપણે કર્યું. તો ઉત્તાનપાદની 2 પત્ની છે, સુરુચિ અને સુનીતિ. સુનીતિનો પુત્ર છે એનું નામ ધ્રુવ. સુરુચિનો જે પુત્ર છે એનું નામ છે ઉત્તાન. એક દિવસ ઉત્તાનપાદ પોતાની ગાદી ઉપર બિરાજિત છે, સામે સુરુચિ બેઠી છે. અને એ સુરુચિનો પુત્ર ઉત્તાન પોતાના પિતાની ગોદમાં રમી રહ્યો છે. અને એ વખતે એ ઉત્તાનપાદની બીજી પત્ની જેનું નામ છે સુનીતિ, એનો પુત્ર છે ધ્રુવ. એ ધ્રુવ પોતાના પિતાની ગાદીમાં બેસવા માટે આવે છે, ગોદમાં બેસવું છે. કારણ એક ભાઈ રમી રહ્યો છે, બીજા ભાઈની ઈચ્છા થાય ને કે હાલો હું મારા પિતાજીની ગોદમાં જઈને રમું. તો જેવો એ ગોદમાં બેસવા ગયો ત્યાં એની ઓરમાન માં એટલે કે ઓલી ઉત્તાનની માં જેનું નામ છે સુરુચિ, એ સુરુચિ એના હાથને પકડ્યો. એ ક્યાં જાય છે? માં મારા પિતાની ગોદમાં બેસું. અરે તારી પિતાની ગોદમાં તારે ન બેસાય, તારો અધિકાર નથી. કેમ? બોલે તું જા, ભગવાનનું ભજન કર, ભગવાન તને મળે. અને તું જ્યારે ભગવાનને મળે ત્યારે ભગવાનને કહેજે કે મને સુરુચિથી જન્મ આપ અને તું મારી કુખથી જન્મ લે, પછી તને તારી પિતાની ગોદમાં બેસવા મળશે. આ અધિકાર તારો નથી. તપસારાધ્ય પુરુષમ તસ્યેવાનુગ્रहेण મે ગર્ભે ત્વમ સાધયાત્માનં યદિચ્છસી નૃપાસનમ. હે બેટા,
ગર્ભે ત્વમ સાધયાત્માનમ, મારા ગર્ભથી તું સાધન પૂર્ણ કરીને આવ, અને પછી યદિચ્છસી, તો પછી તારી ઈચ્છા હશે તો નૃપાસનમ, પછી તને તારી પિતાની ગોદમાં બેસવા મળશે. ઓહો, દીકરો નાનો છે, હજુ તો 5 વર્ષ પણ પૂરા થયા નથી. એવડા બાળકના માનસિક પટલ ઉપર એક ઓરમાન માએ જ્યાં આ વાત મૂકી, એ રુદન કરતો 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 પોતાની મા પાસે ગયો અને માને જઈને કહ્યું, મા, મને મારી મા સુરુચિએ આવું કહ્યું. સુનીતિ બોલી નહીં કઈ કે હું એને ઠપકો આપીશ કે હું એને કઈ કહીશ. સુનીતિ એમ કહ્યું કે બરાબર કહ્યું છે તારી માએ, બેટા સાચી વાત છે, તારે તારા પિતાની ગોદમાં બેસવું હોય તો તું ભગવાનનું ભજન કર, બરાબર છે, તને સારો રસ્તો બતાવ્યો, માટે જા ભગવાનનું ભજન કર. બેટા, તને તારા પિતાની ગોદમાં નહીં, પરમ પિતાની ગોદમાં બેસવા મળશે. આ માનો આશીર્વાદ છે. તને તારો પરમ પિતા તને ગોદમાં બેસાડશે, માટે તું જા ભજન કર. મુનયઃ પદવીં યસ્ય નિસંગેનો રુજજન્મભિઃ ન વિદુર્મૃગયંતોપી તીવ્રયોગ સમાધિના. તીવ્ર યોગ, તને ભગવાન મળશે, તને પરમ પિતા મળશે, માટે તું જા. ઠીક છે માં, તે બતાવેલો રસ્તો હું જરૂર લઈશ. બીજા દિવસે પ્રાતઃ કાલે ધ્રુવ વહેલા ઉઠ્યા છે, માની ચરણમાં પગે લાગ્યા અને પછી માને કહે છે, માં, अब मैं लौटता हूं. कहां? जंगल में. क्यों? हरि को भजने के लिए. मारे मारा परम પિતાની ગોદમાં બેસવું છે, માટે હું જાઉં. ધ્રુવ આવે છે, પણ માએ કહ્યું, બેટા જવું હોય તો જા, વાંધો નહીં, પણ એક કામ કરજે, તને જે વડીલ મળે, કોઈ સંત સાધુ મળે તો એના ચરણમાં પગે લાગજે, તને આશીર્વાદ આપશે અને એ આશીર્વાદ તારા જીવનમાં બહુ કામ આવશે. ઠીક છે માં. જંગલમાં જ્યારે જવા માટે નીકળે છે, 5 વર્ષનો બાળક. ક્યારે વિચાર તો કરો, એ 5 વર્ષનો બાળક માની ગોદમાં રમવા માટે જે અધૂરું હોય, એ 5 વર્ષનો ધ્રુવ આજે વનવાસ માટે નીકળ્યો છે. આપણે 50 વર્ષના થઈએ તો ભગવાનનું એક નામ લેવા માટે આપણને એમ થાય કે આપણે કઈ ભગવાનનું નામ લઈએ. લોકો આપણને ગાંડા કે ભગત કે નહીં કે આપણે આવું કરાતું હશે. અને આ 5 વર્ષનો બાળક છે. બને છે એવું, જંગલમાં જ્યાં જવા માટે નીકળે છે, જંગલના રસ્તા ઉપર ઘનઘોર જંગલમાં જ્યારે આવ્યા ત્યારે દેવર્ષિ નારદને ચિંતા થઈ. નારદને એમ થયું કે લાવો આ દીકરાને હું પાછો આવું, એની પરીક્ષા કરું. જ્યારે પરીક્ષા માટે નીકળે છે, દેવર્ષિ નારદ સામે આવ્યા. દેવર્ષિ નારદે પૂછ્યું છે, બેટા ક્યાં જઈશ? ભગવાનનું ભજન કરવા. કોણે કહ્યું? મારી માએ કહ્યું. અરે આવડો નાનો બાળકને તું ભજન કરીશ? ચાલ બેટા, તું નાનો છે, જંગલમાં તો હિંસક પશુઓ છે, વાઘ છે, ચિત્તા છે, તને મારી નાખશે. અને તે ક્યાં જંગલ જોયું છે? હજુ તો તું જંગલમાં પ્રવેશ કરે છે. અરે રાત્રિમાં તું સૂતો હોઈશ તો તને સર્પ દંશ દેશે, તને વીંછી કરડશે, માટે તું પાછો ચાલ, હું તને મૂકવા આવું, તારા પિતાને હું સમજાવું. નહીં 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 ગુરુજી, મારી માએ કહ્યું તો કોઈ સંત પુરુષ મળે તો એના ચરણમાં પગે લાગજે, માટે હું તમારા ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ કરું છું. ધ્રુવના હાથની સામે જોઈ દેવર્ષિ નારદે ખૂબ સમજાવ્યું. ધ્રુવ માનવા માટે તૈયાર ન થયા. અને ત્યારે ધ્રુવ છેલ્લા શબ્દો કહે છે, હે દેવર્ષિ નારદજી, સાંભળો, મારા શબ્દ સાંભળી લો, પછી તમારે મને કઈ કહેવાનું ન રહે. ભાગવતકાર લખે છે, જનન્યા વિહિતઃ પંથા સવે નિશ્રેયસસ્યતે ભગવાન વાસુદેવસ્તં ભજ
તત્ પ્રણવાત્મના જનન્યા વિહિતઃ પંથા મારી માએ બતાવેલો જે પંથ, જનન્યામ વિહતઃ પંથા, પંથ માને રસ્તો, જનન્યા માને જનની માં, મારી માએ જે મને રસ્તો બતાવ્યો છે, રસ્તો હું કોઈ કાળે છોડવા તૈયાર નથી. ચાહે સ્વયં ભગવાન આવીને મને ના પાડે તોય હું ભગવાનનું ભજન કરવાનું. હવે તો બરાબર ને. દેવર્ષિ નારદને થયું કે આ દીકરો માને એમ નથી. કારણ બે છે. એક કારણ તો એક બાળક છે કે બાળ હઠ છે, અને બીજું કારણ રગ જે દોડે છે ને અંદર લોહી, એ રાજાનું છે, રાજવંશ છે, રાજબીજ છે. એટલે રાજાનું લોહી ક્યારેક પકડેલી વાતને મૂકી ન દે. એટલા માટે કદાચ ધ્રુવ ના પાડે છે. હું હવે પાછો ન વળું. હવે તો બને સૌભાગ્ય. દેવર્ષિ નારદને આનંદ થયો કે તારી માના બતાવેલા રસ્તા ઉપર તું ચાલવા માટે આટલો અગ્રેસર છે, તો હું તને હવે કહું છું, સાંભળ બેટા. તું કયો ભગવાનનું ભજન કરીશ, કયો મંત્ર ભણીશ? બોલે એ ક્યાં મને કઈ આવડે છે, મને તો કોઈ ગુરુજી મળશે એ કહેશે તો એ પ્રમાણે હું કરીશ. બોલે નહીં, હું તને બતાવું છું. અને દેવર્ષિ નારદે ધ્રુવને મંત્ર આપ્યો છે. કયો મંત્ર આપ્યો? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, મંત્ર આપ્યો છે દેવર્ષિ નારદે. અને પછી કહ્યું તતાત ગચ્છ ભદ્રં તે યમુનાયાસ્તટં શુચિ પુણ્યં મધુવनं યત્ર સાનિધ્યં નિત્યદા હરિ. પુણ્યં મધુવनं યત્ર સાનિધ્યં નિત્યદા હરિ. હે બેટા, હું તને આ મંત્ર આપ્યો છે, દ્વાદશાક્ષર મંત્ર. આ મંત્રને તું લઈ અને હવે તું અહીંથી જજે મધુવનમાં. અને મધુવનમાં જઈ ભગવાનનું ભજન કરજે. એ મધુવન ક્યાં છે? યમુનાયાસ્તટં શુચિ. યમુનાનો તટ છે અહીંથી થોડે દૂર, અને યમુનાના તટ ઉપર મધુવન નામનું એક જંગલ છે. એ જંગલમાં તું જજે, ત્યાં તને ભગવાનના દર્શન થશે. કેમ? સાનિધ્યં નિત્યદા હરે. જ્યાં નિત્ય નિરંતર ભગવાન હરિ વસે છે, રહે છે. માટે અત્યારે તમે વૃંદાવન જાઓ, મથુરા જાઓ, ગોકુળમાં જાઓ, યમુનાના તટ ઉપર જાઓ એટલે તમને ટાઢક થાય કે અહીં ઠાકોરજીના હજુ જાને ચરણ પડ્યા છે. બ્રહ્માંડ ઘાટમાં જાઓ, રમણ રેતીમાં જાઓ તો એ માટીમાં આળોટવાનો જીવ થાય. કારણ એ રજમાં ભગવાનના ચરણ પડ્યા છે. માટે બેટા તું ત્યાં જા. આવે છે દેવર્ષિ નારદની 3 પરિક્રમા કરી, અને પરિક્રમા કરીને પછી યયો મધુવનમ પુણ્યમ હરેશ્ચરણ ચર્ચિતમ ઇત્યુક્તસ્તમ પરિક્રમ્ય પ્રણમ્ય ચ નિભાર્ધક. દેવર્ષિ નારદની પરિક્રમા કરી મધુવનમાં આવ્યા અને ભગવાનનું ભજન કરવા લાગ્યા. પોતાનું સુંદર તપ ચાલ્યું. આ બાજુ દેવર્ષિ નારદ ત્યાંથી નીકળ્યા, ધ્રુવ મધુવનમાં પહોંચ્યા. દેવર્ષિ નારદ ઘરે ગયા. ક્યાં? ઉત્તાનપાદ પાસે. અને ઉત્તાનપાદને કહે છે, ઉત્તાનપાદે સ્વાગત કર્યું.
આવો દેવર્ષિ નારદ, તમારું સ્વાગત છે. બોલે હા. બેસાડ્યા ઊંચા આસન ઉપર અને પછી કહ્યું, હે રાજા, તને શરમ ના આવે? તું નિષ્ઠુર હૃદયનો છે. આવડા 5 વર્ષના બાળકને તે ઘરમાંથી હાકી મૂક્યો. તને જરાય આમ દયા ના આવે? 5 વર્ષનો બાળક વ્યાસપીઠો નથી કીધી, ભાગવત કહે છે. લખ્યું છે ભાગવતમાં, સુતો મે બાલકો બ્રહ્મન સ્ત્રેણે નાકારુણાત્મના નિર્વાસિતઃ 5 વર્ષઃ સહ માત્રા મહાન કવિ. 5 વર્ષના પુત્રને તે ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો. તારા હૃદયમાં કઈ દયા નથી લાગતી? અરે તારા પુત્રને મનાવવા માટે મેં કેટલો પ્રયાસ કર્યો, છતાં એ માન્યો નથી. તારે એને નતો જવા દેવો, ઠપકો આપ્યો. ઉત્તાનપાદને ગમ્યું નથી, પણ છતાંય એ ઠપકાને સહજ રીતે સ્વીકારી લીધો. મનમાં દુઃખ પણ થયું કે મેં મારા દીકરાને મૂકી દીધો. આ બાજુ ધ્રુવજી આવ્યા છે, ભગવાનનું ભજન કરે છે. 5-6 મહિનામાં તો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લીધા. સ્વયં ભગવાનને આવવું પડ્યું. પંચમે માસનું પ્રાપ્તે જીતસ્વાસો નૃપાત્મજઃ ધ્યાયન બ્રહ્મપાપદેકેન તસ્તો સ્થાણુરિવાચલઃ ધ્યાયન બ્રહ્મપદેકેન તસ્તો સ્થાણુરિવાચલઃ. 5મો મહિનો જ્યાં પોતાના ભજનનો થયો, ત્યાં તો ભગવાનને થયું કે હવે મારે જવું પડશે. કેમ કે 5મા મહિને તો એમણે બધું જ છોડી દીધું. માત્ર પ્રાણવાયુ છે, ઓક્સિજન છે, એ ઓક્સિજનને પીવા માંડ્યા. અને આખા બ્રહ્માંડનું ઓક્સિજન જ્યારે રૂંધાવા લાગ્યું, ત્યારે દેવતાઓ ભગવાન પાસે ગયા, પ્રભુ આ શું છે? ત્યારે ભગવાન નારાયણ કહે છે, આજ તો મારા ભક્તોની કૃપા છે. જ્યાં મધુવન છે, એ મધુવનમાં મારો ભક્ત બેઠો બેઠો મારું ભજન કરે છે. ત્રયો લોકાશ્ચ કંપીરે, 3 લોક કાપવા માંડ્યા ધ્રુવના ભજનથી, ધ્રુવની ભક્તિથી. ભગવાને કહ્યું, હે દેવતાઓ, ચિંતા ન કરો. બોલે પ્રભુ, ચિંતા તો થાય ને, હવે આટલી બધી પ્રજા હેરાન થાય છે, તમે આમ શાંતિથી બેઠા બેઠા મળકાવો છો, તો જાઓ ને જલ્દી એને દર્શન દઈ દો ને, વાંધો શું પડે તમને? ભગવાન નારાયણ કહે છે ભાગવતમાં, હે દેવતાઓ, મારા પરમ ભક્ત ધ્રુવના દર્શન દેવા માટે મારે નથી જવું, મારે એના દર્શન કરવા જવું છે. આ ભક્તની મહાનતા છે. ભાગવતમાં ભગવાન કહે છે, તદ્દર્શનેનાગતઃ સાધ્વસઃ क्षितावन्वन्दताङ्गं विनम्य यद्दण्डवतः. હું તેના દર્શન કરવા જઈશ, હું એને દર્શન આપવા નહીં જઉં. કારણ આવા ભક્તના દર્શન કરવા એ મારા માટે મારો ભગવાન છે. ભગવાન આવે છે મધુવનમાં. ધ્રુવજી આંખો બંધ કરી, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય.
ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ભગવાનનું ભજન ચાલે છે ત્યાં તો ભગવાન મધુવનમાં પ્રગટ થયા. કહ્યું, હે બેટા આંખો ખોલો, હું તમારી સામે પ્રગટ થયો છું. પણ ત્યાં મધુવનમાં આંખો ન ખોલે. ધ્રુવ તો ભગવાનનું ભજન જ કરે છે. એ ભજન ચાલી રહ્યું છે. ભગવાન શ્રી હરિનારાયણને થયું કે લાવ હું એના આંખોમાં એને દર્શન દઉં. એટલે આંખોમાં દર્શન દીધા, ધ્યાનમાં. એટલે આ ધ્રુવે ક્યારે ચતુર્ભુજ નારાયણના દર્શન કરેલા નહીં. એટલે ઓલા ચાર હાથવાળા ભગવાન આંખમાં દેખાણા ને એટલે એને આંખો કાઠી બંધ કરી. મને શું દેખાય છે? ત્યાં ભગવાન કહે છે, બેટા મેં આ ગયા, અબ આંખે ખોલો. અને ત્યાં તો ધ્રુવજી આંખો ન ખોલી. ભગવાને ધ્રુવજીને આમ હલાવ્યા છે, બેટા મેં આ ગયા. અને જ્યાં ધ્રુવજીની આંખો ખોલી ત્યાં તો ભગવાન સામે ઊભા છે. સસંગ ચક્રમ સકિરીટ કુંડલમ સપેત વસ્ત્રમ સરસેર્વહેક્ષણમ સહાર વક્ષસ્થલ ગૌસ્તુ વસ્ત્રયમ નમામિ વિષ્ણું શિરસા ચતુર્ભુજમ. નમામિ વિષ્ણું શિરસા ચતુર્ભુજમ. નમામિ વિષ્ણું શિરસા ચતુર્ભુજમ. ચતુર્ભુજ નારાયણના દર્શન થયા. ધ્રુવજીએ બે હાથ જોડ્યા ભગવાનની સામે. નારાયણ મને તમારા દર્શન થયા. મારી માં કહેતી હતી તને ભગવાન મળશે, પણ આંખમાંથી હર્ષના આંસુડા નીકળ્યા. ચોધાર આંસુડા પડવા માંડ્યા. નારાયણ, હું તમારા કયા મંત્રથી સ્તુતિ કરું? મને કોઈ મંત્ર આવડતો નથી, મને કોઈ સ્તુતિ આવડતી નથી, મને કોઈ શ્લોક આવડતો નથી, મને કોઈ વેદ મંત્ર આવડતો નથી. अब मैं क्या गाऊंगा, मेरी वाणी मौन है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है प्यारे, मैं क्या करूं? ભગવાન કહે છે, બેટા તું બોલ્યો છે ને એ જ મારા માટે સ્તુતિ છે, પણ છતાંય તને મનમાં એમ છે કે હું સ્તુતિ કરું, એવું છે? બોલે હા, ચલો હું તને સ્તુતિ આપું. ભગવાને પોતાના હાથમાં જે શંખ હતો, શકપોલ ગાત્રમ, ભગવાને પોતાના શંખને જ્યાં ધ્રુવના ગાલ ઉપર અડાડ્યા અને ત્યાં તો સ્વયં સરસ્વતીની કૃપા થઈ. માનો પાણીનીયનું લઘુ સિદ્ધાંત કંઠસ્થ થયું હોય. અય ઓમ રેલ રેક એ ઓમ એવો છાય વરટ લાણાય ભગણનમ જપાય ઘડદસ જબગડદસ ખપાય ચતાય કપાય સસર હલ. આમ જાણે આખી લઘુ સિદ્ધાંત એને કંઠસ્થ થયું હોય એમ મુખમાંથી પછી મંત્રો નીકળ્યા. આ સંસ્કૃતના 14 સૂત્રો છે. આ 14 સૂત્રો જેને આવડે એને સંસ્કૃતનું વ્યાકરણ આવડે. આય ઓમ રેલ રેક એ ઓમ એ ઓ છાય વરટ લાણા યબગણનમ જપાય ઘડદસ જબગડદસ ખપાય ચતાય કપાય સસર હલ. ઇતિ મહેશ્વરાણી રુદ્રાણી આદિ સંજ્ઞાર્ધાની. અમે ભણતા ત્યારે યાદ કરવાની બહુ કાઠું પડતું, બધું એક જેવું લાગતું હતું. આઈ ઓમ રેલ રેક એ ઓમ એ ઓચ. સંસ્કૃતના જે જ્ઞાતા હોય એને ખ્યાલ, બહુ કાઠું પડતું, પણ હવે મોજ છે. પણ છતાં હું યાદ તો કરી લેતો. હા, યાદ મને બહુ રહેતું. યાદ કરવા માટે મને પરિશ્રમ કરવો નથી પડ્યો ક્યારે, આમ સહજતાથી યાદ થઈ જતું. ઠાકોરજીની કૃપા હતી. અત્યારે યાદ છે તો જ્યાં ગાલ ઉપર એ શંખને અડાડ્યો ને ત્યાં તો યોંતઃ પ્રવેશ્ય મમ વાચમિમાં પ્રસુપ્તાં
પ્રસુપ્તા યોऽन्तઃ પ્રવિશ્ય મમ વાચમિમાં પ્રસુપ્તાં. મારી પ્રસુપ્ત પડેલી વાણીને હે નારાયણ તમે જાગૃત કરી. જે 5 વર્ષનો બાળક હજુ સરખી રીતે બોલી ન શકે એ બાળક જ્યારે શ્લોકોને ગાવા માંડ્યો, યોऽन्तઃ પ્રવિશ્ય મમ વાચમિમાં પ્રસુપ્તાં, મારી પ્રસુપ્ત પડેલી વાણીને હે નારાયણ તમે જાગૃત કરી. અને સાચી વાત છે, માત્ર ધ્રુવની વાણીને નહીં, વાલા મારી તમારી બધાની વાણીને ભગવાને જાગૃત કરી. એ આપણે 4-5 વર્ષના થઈએ ને બોલતા ન શીખીએ તો માને ચિંતા થાય કે મારો દીકરો હજુ બોલતા કેમ ન શીખ્યો. ત્યારે ઈ ઠાકોરને પ્રાર્થના કરે કે હે ઠાકોર, હે નારાયણ, મારા દીકરાને જલ્દી બોલતો કરો. બેટા માં બોલો, બેટા પપ્પા બોલો, બેટા દાદી બોલો. અને પ્રસુપ્ત પડેલી વાણી ભગવાન કૃપા કરે ત્યારે નાનું બાળક બોલતા શીખે છે. કોણે શીખવાડ્યું? કોણે આપી એ વાણી? ભગવાનની કૃપાથી મને અને તમને વાણી મળી છે. સ્વર પેટી આપવા વાળો પરમાત્મા છે. એટલા માટે કહું છું કે ભગવાનને કહો સો થેન્ક યુ વેરી મચ માય ગોડ. હે પરમાત્મા, તે મારા ઉપર બહુ મોટી દયા કરી છે. કેટલી કૃપા છે ભગવાનની આપણા ઉપર. પ્રાર્થના કરી અને અંતે ધ્રુવ કહે છે, પ્રભુ મારી એક માંગણી છે. શું? રાજ્ય જુએ છે? અરે ના 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 પ્રભુ, એક જ માંગણી છે. હવે રાજ્ય નથી જોતું. તો અને હવે જે ધ્રુવે માંગ્યું એ સાંભળજો. 5 વર્ષનો બાળક કેવું માંગે છે. માંગતા આવડે તો ભગવાન આગળ માંગવું, નહીં તો 2 હાથ જોડીને ઉભા રહેવું કે તને યોગ્ય લાગે એવું તું આપજે. કારણ કે આપણે માંગીએ એમાં આપણું કલ્યાણ હોય ન હોય આપણને ખબર નહીં, પણ આપણે એની પાસે ઉભા રહીએ 2 હાથ જોડીને કહીએ કે નારાયણ તારે જે આપવું એ આપજે. તને જેવું મારું પાત્ર સારું લાગે એ પ્રમાણે તું આપજે. તો એ આપોઆપ કૃપા કરે. એટલે એ માંગણી કરી. ભક્તિ મોહો પ્રવહતામ ત્વયિ મે પ્રસંગો ભુજાદનંત મહતામ અમલા સજાના યેનાંજસોલ્બણમુરોપ્યસનમ ભવાબ્ધે નિશ્યે ભવત ગુણકથા મૃતપાનમંતઃ હે નારાયણ, તારે જો આપવું હોય તો આ આપજે. શું? ભક્તિ મુહુ પ્રવહતામ ત્વયિ મે પ્રસંગો ભુજાદ અનંત મહતા મમલા શયાના. હે પ્રભુ, તારા ભજનને, તારી ભક્તિને ગુણ ગાનારા, તારી ભક્તિ કરનારા વિશુદ્ધ હૃદય વાળા જે મહાપુરુષો છે, જે તારું ભજન ગાય છે, જે તને ગાય છે, જે તને સમજે છે, એવા મહાપુરુષના હૃદયમાં ક્યાંક અમારું સ્થાન બનાવી દેજે. એવા મહાપુરુષના હૃદયમાં, એવા મહાપુરુષના ચરણમાં ક્યાંક મને સ્થાન આપી દેજે કે જેથી કરીને હું તારું સદૈવ ગુણગાન ગાતો રહું, મને સદૈવ તારી યાદ સતાવતી રહે. કારણ જેવો સંગ એવો રંગ. તમે કોઈ સત્સંગી પુરુષની સાથે રહો ને તો એ જયારે રામ રામ બોલતો ને તમને એમ થાય હાલો આપણે બોલીએ. એ ઉતરે ત્યારે બોલે, બેસે ત્યારે બોલે, ઉભો થાય ત્યારે બોલે, ક્યાંક જાતો હોય ત્યારે ભગવાનનું નામ બોલે. તો તમે એની સાથે રહો ને તમને એ રૂપ લાગે, એ રંગ લાગે. કારણ આપણો જે સમાગમ છે, આપણું જેનું સાનિધ્ય છે, એ વ્યક્તિ ભજનાનંદી છે. માટે વિશુદ્ધ હૃદય વાળા મહાપુરુષોનો સંગ આપજે, જેથી કથાનું રસ હું રોજ પીતો રહું. મને આપના ગુણાનુવાદથી દૂર ન થવાય એવું મને કહે. ભગવત ગુણ કથામૃત પાન મત્તઃ
હે પ્રભુ, તારા ગુણ, તારી કથા અને તારી કથાનો રસ મને જીવન નિરંતર મળતો રહે. કેવું માંગ્યું તો આ ધ્રુવની માંગણી છે. અને આપણે થોડી વાર તો ગમે, પણ પછી એમ થાય હાલો હવે કંટાળો આવે છે. જોકે તમે તો એમાં છો જ નહીં, કારણ કે તમે કથામાં છો. કેમ કે તમે રોજ કથા સાંભળો છો. તો પછી ધ્રુવજી મહારાજ ઘરે આવ્યા છે, ભગવાનને દર્શન આપ્યા, ભગવાન પોતાના સ્થાનમાં પધાર્યા. ભગવાને ધ્રુવને આશીર્વાદ આપ્યા અને કહ્યું, અંતે તમારું રાજ્યાસન તમે 36,000 વર્ષ સુધી ચલાવ્યા પછી જ્યારે તમે મારા ધામમાં આવશો ત્યારે તમને મારું સ્થાન મળશે અને તમારા જીવનમાં આનંદ રહેશે. આમ કરી અને ભગવાન ધ્રુવ પુનઃ પાછા ઘરે આવ્યા. પોતાના પિતાએ એમનું સ્વાગત કર્યું. પિતાના સ્વાગતથી ધ્રુવ આનંદિત થયા. પોતાના ભાઈ ઉત્તાનને યક્ષોએ મારી નાખ્યા છે, એટલે યક્ષોની સાથે યુદ્ધ કર્યું છે ધ્રુવજી મહારાજે. યક્ષોની સાથે યુદ્ધ થયું. ધ્રુવજી મહારાજે યક્ષોને બહુ પરાસ્ત કર્યા. અંતે મનુ મહારાજ અને બ્રહ્માજી આવ્યા અને ધ્રુવજીને સમજાવ્યા કે બેટા, યુદ્ધથી કલ્યાણ નથી, યુદ્ધ બંધ કરો. યુદ્ધને બંધ કર્યું. અને પછી ધ્રુવજી મહારાજને ગાદી સોંપી. રાજા બન્યા ધ્રુવજી મહારાજ. એમણે વાયુની પુત્રી ઈલા સાથે લગ્ન કર્યા. એમને ત્યાં 2 પુત્રો થયા, કલ્પ અને વત્સર. પોતાના પુત્ર વત્સરને ગાદી સોંપી સમયાંતરે પોતે પણ ભગવાનના ભજન માટે નીકળી પડ્યા. અત્યારનું જે હરિદ્વાર છે, એ હરિદ્વારથી આગળ ઋષિકેશમાં આવી ગંગાના તટ ઉપર બેઠા બેઠા ભગવાનનું ભજન યજન કર્યું. એક દિવસ ગંગાના બહુ બધા અવાજના કારણે ધ્રુવજી ત્યાંથી ઊભા થયા. બોલે, અહીં બેઠા પછી મજા નથી આવતી, હવે હું અવાજ નહીં કરું. અને તમે હાલે જાઓ એ લક્ષ્મણ ઝોલા, રામ ઝોલા, પહાડોમાંથી સીધી અવતરણ છે ગંગાનું. એટલી બધી ઊંચાઈથી આવતી ગંગા જેવી મેદાની ઇલાકામાં આવે છે, ત્યાં ઋષિકેશમાં, એ રામ ઝૂલા અને લક્ષ્મણ ઝૂલામાં, તો ત્યાં તો ગંગાનું વહેણ કેટલું હોવું જોઈએ, પણ છતાંય ત્યાં ગંગા શાંત છે. ત્યાં ગંગાનો અવાજ ઓછો છે, ત્યાં ગંગાનો પ્રવાહ ઓછો છે. કારણ માએ એને વચન આપ્યું હતું કે હું અહીં શાંત વહીશ, અવાજ નહીં કરું. અને એ ધ્રુવે ભગવાનનું ભજન કર્યું. ભજન કરતા 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 સમય વીત્યો. પોતાને ભગવાનના ધામમાં જવાનો સમય આવ્યો. ત્યારે સ્વયં મૃત્યુ આવ્યું. મૃત્યુના ઉપર પોતે પોતાનો પગ પધરાવ્યો અને પોતે વિમાનમાં બેસવા માટે ગયા. લખ્યું છે ભાગવતમાં, મૃત્યોર મૂર્ધનિમ પદમ દત્વા. મૃત્યુ ઉપર પગ રાખી અને પોતે જ્યાં ભગવાનના વિમાનમાં બેસવા જાય, ત્યાં વિમાન જેવું આમ ચાલ્યું, થોડુંક ઊંચાઈ ઉપર ગયું અને કહ્યું, વિમાનને રોકો. કેમ? બોલે, મારી માએ જે મને જન્મ આપ્યો તો એ માને લીધા વગર હું જવા માટે તૈયાર નથી. આજે માને હું ભૂલીને જો જઈશ ભગવાનના ધામમાં, તો મારી માએ મારા ઉપર જે ઉપકાર કર્યો છે, જે ઋણ મારા ઉપર ચડાવ્યું છે, એ ઋણની મુક્તિ હું ક્યાં કરીશ? કેમ? બોલે, મારી માએ કહ્યું હતું ત્યારે હું ભગવાનને ભજવા ગયો અને મને ભગવાન મળ્યા. મેં આટલા 36,000 વર્ષ સુધી રાજા બન્યો અને અત્યારે મને ભગવાનનું વિમાન મળ્યું છે. મારી મા વગર હું નહીં જાઉં. અને ત્યારે ભગવાનના દૂતો કહે છે, હે ધ્રુવ, જો સામે ઓલા વિમાનમાં તમારી મા છે. અને જ્યાં એ વિમાનમાં દ્રષ્ટિ કરીને જોયું તો તેમાં પોતાની માને જોયા. આનંદિત થયા, માના દર્શન કર્યા. દર્શયામાસ દુર્દેવીમ પુરોયાનેન ગચ્છતિમ. દર્શન કર્યા માના. માએ આશીર્વાદ આપ્યા અને બંને સુનીતિમ જનનીમ ધ્રુવઃ, મા અને દીકરો બંને ભગવાનના ધામમાં ગયા. ધ્રુવને ભગવાને અખંડ સ્થાપિત કર્યો. અત્યારે પણ તમે ઉત્તર દિશામાં જુઓ તો રાત્રિના સમયમાં ધ્રુવ નામનો તારો ઉગે છે. એ ધ્રુવ હજુ પણ પ્રસ્થાપિત છે. એટલું જ નહીં, દરિયાઈ માર્ગે જે અત્યારે મોટા મોટા વાહનો આવે છે, એમાં હોકા યંત્ર જે કામ કરે છે, હોકા યંત્ર પણ એ ધ્રુવના ઉપરથી શોધિત થયું છે. કારણ એ ઉત્તર દિશા બતાવે છે.
નોર્થ દિશા બતાવે છે. આકાશમાં જે વિમાન ચાલે છે એને પણ લાઈન દોરી આપનાર, નોર્થ દિશા આપનાર એ ધ્રુવ છે. અને એ ધ્રુવજી મહારાજ અત્યારે પણ ઉત્તર દિશામાં પ્રસ્થાપિત છે. ઉત્તર દિશામાં બધાને રસ્તો બતાવે છે. એટલું જ નહીં, આપણે ત્યાં પહેલાના જમાનામાં રાત્રિના સમયમાં જે લગ્ન થતા, તમારે અહીં થતા કે નહીં મને ખબર નહીં, પણ અમારે ઉત્તર ગુજરાતમાં તો થતા. રાત્રિમાં જ્યારે લગ્ન થતા, રાત્રિના સમયના મુહૂર્તમાં, ત્યારે ચોરીમાં જ્યારે લગ્ન પૂર્ણ થાય પછી ગોર બાપા એ બંને નવયુગલને એ ચોરીથી બહાર લઈ આવે અને પછી ઉત્તર દિશામાં મોઢું કરાવી અને કહે કે સામે ઓલો ધ્રુવ તારો છે એના દર્શન કરો. એટલે બંને નવયુગલ ભગવાનના દર્શન કરે ધ્રુવના. શું કામ? એ વિધિમાં એ નિયમ છે. ધ્રુવના એટલા માટે દર્શન કરવાના કે હે ધ્રુવ, તમારા જેવા મહાપુરુષના આશીર્વાદથી અમારી કુખથી પણ આવતીકાલે તમારા જેવો પુત્ર પેદા થાય કે જે આ જગતને આનંદ આપી શકે. એટલા માટે દર્શન કરવાના છે. અરે અત્યારે તો આ લગ્નમાં 30 મિનિટમાં પૂરું કરવાનું હોય તોય ગોર બાપાને કે 29 થાય તો વધારે સારું, 25 મિનિટમાં પૂરું થાય તો વધારે સારું. પણ કોઈ એમ નથી કેતું કે 2.5 કલાક થાય તો સારું. નહીં તો લગ્નની વિધિ મિનિમમ જો શાંતિથી કરવા જોઈએ તો 4 કલાક ચાલે. એ થોડું આમ શાંતિથી કરી, બાકી 4 કલાકથી વધારે થાય. માત્ર સપ્તપદી સમજાઈ જાય ને, સપ્તપદી એ લગ્નમાં, તો એ સાહેબ ધન્ય છે. અને જો એકવાર બરાબર સપ્તપદી સમજાય, એ બ્રાહ્મણ દેવતા માત્ર એકવાર ખાલી વરઘડિયાને સપ્તપદી સમજાવી દે, બીજું કાંઈ વિધિ ન કરે, પણ એ 7 જે પ્રતિજ્ઞાઓ છે એ 7 પ્રતિજ્ઞાઓને જો સમજાવે તો મને એવું લાગે છે કે અત્યારના યુગમાં જે છૂટાછેડાની પ્રોબ્લેમ બને છે એ ન બને. ડાયવોર્સ પછી પ્રશ્નાર્થ આવે તલાક ક્यों? હવે તો તને ખબર શું કામ છે. અને ઘણીવાર છૂટાછેડા સવારનો જે સમય આવે છે ને એમાં હકીકતમાં બને છે એક પાત્ર બીજા પાત્રને સમજી નથી શકતું. અને સમજવા માટે આ સપ્તપદીની જરૂર છે. પણ આપણે એમ કહીએ ગોર બાપા 25 મિનિટમાં પૂરું થાય તો વધારે સારું, કેમ કે અમારે બીજું બધું ઘણું મોટું કામ છે. હવે બોલો, આ મોટું કામ કે બીજું બધું વ્યવહારિક વાળું કામ મોટું? એટલે ગોર બાપાને પછી એમ થાય કે હાલો ને, આ લોકોની ઈચ્છા છે આપણે 25 ની 27 હું કામ કરવી, 24 માં જ પૂરું કરીએ ને, તો 1 મિનિટ એ લોકોને એક્સ્ટ્રા મળે તો એ લોકો ખુશ થશે. અને એ લગ્નની વિધિ પૂર્ણ થાય એટલે દક્ષિણા આપવાની આવે ત્યારે ગોર બાપાને માંડ 500 રૂપિયા, માંડ 500 આપે કે કદાચ 1000 આપે. અને ઓલા જે 12 ઢોલ વગાડનારા હોય, જોકે એમની મહેનત છે નો ડાઉટ, પણ એમને 5000 મળ્યા હોય ઢોલ વગાડવાનો. ગોર બાપાએ આટલી મહેનત કરી હોય તેને માત્ર 500 રૂપિયા જ મળે. આ કલિયુગનો પ્રભાવ છે. શરૂઆતમાં અમે કથા ગાતા ને 7 દિવસ, તો અમને માંડ આમ ફૂલની પાંખડી કરીને અમને દક્ષિણા આપતા. અને અમારી જ કથામાં કોઈ સારો કલાકાર રાત્રે ભજન ગાવા આવ્યો તો એ એક નાઈટના 25-30 હજાર લઈને જાય. એટલે અમને એમ થાય, આનો લોભ નથી પણ સમજવાની વાત છે. અમને એમ થાય કે હારું આ કેમ? અમે 7 દિવસ આટલું ગાયું, આટલું સમજાયું, અને આ પિતૃ દેવતાઓને મુક્તિ આપવા માટે અમે અમારું ભજન કામે લગાડ્યું, અમે અમારી ગાયત્રીને કામે લગાડી. એટલે અમને આપવા માટે જયારે આવે વ્યાસપીઠને આપવા, ત્યારે એમનું મોઢું બગડે. અને ઓલા રાત્રિનો પ્રોગ્રામ હોય, પ્રોગ્રામ વાળાને આપવાના હોય ત્યારે એમને એમ મોજ આવી ગયો, બહુ આનંદ આવી ગયો, આખી રાત હે નાચ્યા કૂદ્યા, ભયો થઈ ગયો. ભયોમાં તો એ ઓલો 25-30 હજાર લઈને જાય. અને અમે 7 દિવસ શરૂઆતમાં કથા કરતા માંડ 11,000 રૂપિયા આપતા. આનો અર્થ એવો નથી કે દુઃખ છે, પણ સમજવાની જે વાત છે. એ બહુ કઠિન છે. એટલે લગ્નના સમયમાં
ગોર બાપાને દક્ષિણા બરાબર આપવી જોઈએ. પેલા એક રાજા હતા, તો એમને ત્યાં પુત્ર નહોતો. તો પછી ગુરુજી પાસે ગયા, ગુરુજી મને પુત્ર નથી, પુત્ર આપો. ગુરુજીએ કીધું બેટા પુત્રને લઈને શું કરીશ? બોલે નહીં, મારે પુત્ર જોઈએ, કારણ કે આવડો મોટો રાજા છું, તો મારે પાછળ તો જોઈએ વંશ. બોલે હા. એટલે ગુરુએ પોતાના ભજન વાળા તપના કારણે એક પ્રસાદનું પેકેટ આપ્યું, ફળ આપ્યું, લે બેટા આ તારી પત્નીને ખવડાવજે, તારે ત્યાં પુત્ર થશે. બહુ સરસ. સમયાંતરે પુત્ર થયો. ગામ વાળા બધા ભેગા થયા, મહારાજ હવે પુત્ર હર્ષ માટે, પુત્રના આનંદ માટે એક આયોજન કરો. મહારાજે રાજાએ આયોજન કર્યું. એમાં એ ગુરુજીને ભૂલી ગયા, જે ગુરુએ પુત્ર આપ્યો છે એને. એટલે કોઈ યાદ કરાવ્યું, મહારાજ તમને જેમણે પુત્ર આપ્યો છે ગુરુજીને આમંત્રણ આપ્યું. અરે તો ભૂલાઈ ગયું. રાજા પછી સ્વયં રથ લઈને ગુરુજીને તેડી આવે. એ રાત્રિમાં પ્રોગ્રામ ચાલુ થયો. હવે પ્રોગ્રામ જ્યાં ચાલુ થયો, રાત્રિ આખી રાત, એમાં 12 વાગ્યા એટલે રાજાની બાજુમાં બેઠેલા ગુરુજી અકળાવવા માંડ્યા, હવે હાલો આપણે જઈએ, આ નાચે કૂદે એમાં આપણું શું કામ છે? તો રાજાની પાસે આજ્ઞા લઈને જ્યાં ગુરુજી જવા માટે તૈયાર થયા, રાજાએ કહ્યું નહીં, હવાર સુધી બેહવાનું છે, હવારે રજા આપીશ તમને, જ્યારે પ્રોગ્રામ પૂરો થાય ત્યારે. ગુરુજી કે ઠીક છે, હવે બધા કહે છે તો બેઠા. સવારના 4:30 થયા, પ્રોગ્રામ પૂરો થયો, બધાનું સન્માન થઈ ગયું. પેલી જે નાચવા વાળી બાઈ હતી એનું પણ સન્માન થયું, ગુરુજીનું પણ સન્માન થયું, બીજા અતિથિ વિશેષ હતા એમનું સન્માન થયું. અને પછી રાજાએ કીધું, ગુરુજી 2 શબ્દો આશીર્વચન નાખ્યો, 2 શબ્દ આશીર્વચન નાખ્યો. ગુરુજી હાથમાં માઇક લીધું અને પછી કીધું, બહુ સુંદર મજાનો શેર છે. આંખે ફૂટી જગત કી, આ ગુરુજીએ ચાલુ કર્યો પ્રવચન. આંખે ફૂટી જગત કી અને ક્યા કરે જગદીશ. આંખે ફૂટી જગત કી, આંખે ફૂટી જગત કી અને ક્યા કરે જગદીશ. રમજાની જા પોતી નસો અને રામદાસ પોતીસ. રમજાની જા પોતી નસો. ગુરુજીએ કહ્યું કે હે રાજા, તારી તો આંખે, તારી બુદ્ધિ બગડી, તારો વિચાર બગડ્યો બરાબર છે, પણ આ જગતની આંખો ફૂટી છે. આ નાચવા વાળી જેને રાતમાં 2-4 કલાક નાચી છે અને તમને બધાને ઘડીકવારનો આનંદ આપ્યો, એને તમે 300 રૂપિયા આપ્યા. અને મેં તારો વંશ જતો અટકાયો, મેં મારું ભજન લગાવ્યું, તને પુત્ર આપ્યો, અને તે મારા સન્માનમાં 30 રૂપિયા આપ્યા. આંખે ફૂટી જગત કી અને ક્યા કરે જગદીશ. રમજાનિયા પોતી નસો અને આ રામદાસ પોતી. રમજાનિયા પોતી નસો. આ છે આપણો હાલ. જે સાચું છે એ સમજાતું નથી, અને જે ઘડીકવારનું છે એમાં આનંદ છે. એનો અર્થ એવો નથી ભજનની આનંદ, ભજનનો આનંદ લેવો જોઈએ, રાત્રિના ભજને કરવા જોઈએ, રાત્રિનો પ્રોગ્રામે કરવો જોઈએ, પણ સમજપૂર્વક. તો ગોર બાપાએ ધ્રુવના દર્શન કરાવ્યા અને સપ્તપદી આપણે ત્યાં બહુ મહત્વની છે. સપ્તપદીનો બહુ મોટો ભાવ છે. ખેર એ બધો વિષય અત્યારે સમયના અભાવના કારણે લગ્નનો સમય પણ ઓછો રહ્યો લોકો પાસે. તો ધ્રુવજી મહારાજ અખંડ ઉત્તર દિશામાં પ્રસ્થાપિત થયા. ધ્રુવજી મહારાજનો જે પુત્ર છે જેનું નામ છે વત્સર, હા આઈએ 1-2 મિનિટ હરિનામ આશ્રય કરીએ, ત્યાં સુધી તમે થોડા ટાઢા થઈ જાઓ.
आइए हरि स्मरण करिए। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया। बहारे यहाँ रिम झिम पड़े फुहारे। सावन मस्त बहारे यहाँ रिम झिम पड़े फुहारे। सावन की मस्त बहारे यहाँ रिम झिम पड़े फुहारे। सावन के मस्त बहारे यहाँ रिम झिम पड़े फुहारे। सावन की मस्त बहारे यहाँ रिम झिम पड़े फुहारे। मन बंसी की धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में। मन बंसी की धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में। मन बंसी की धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में। मन बंसी की धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में। हो नाता तो हो गया वृंदावन की गलियों में। जो नाता तो हो गया वृंदावन की गलियों में। जो हो नाता तो हो गया अगला की ये गलियों में। जो नाता तो हो गया अगला की गलियों में। मेरे मोहन मुरली वाले मुझे तुझ बिन कौन संभाले। मेरे मोहन मुरली वाले मुझे तुझ बिन कौन संभाले। मेरे मोहन मुरली वाले मुझे तुझ बिन कौन संभाले। मेरे मोहन मुरली वाले मुझे तुझ
तुझ बिन कौन संभाले। मेरे मोहन मुरली वाले मुझे तुझ बिन कौन संभाले। मेरे मोहन मुरली वाले मुझे तुझ बिन कौन संभाले। क्यों मेरा चित चुरा के चित चुरा के हो गया वृंदावन की गलियों। मेरा चिता चुरा के हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा चित चुरा के हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा चिता चुरा के हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया अगला की ये गलियों में। मेरा दिल दीवाना हो गया आगरा की गलियों में। हीरा में ढूंढत आया मुझे मिला मुरली वाला। ढूंढत ढूंढत आया मुझे मिला मुरली वाला। मैं ढूंढत आया मुझे मिला मुरली वाला। मैं ढूंढत ढूंढत आया मुझे मिला मुरली वाला। मैं ढूंढत आया मुझे मिला मुरली वाला। मैं ढूंढत ढूंढत आया मुझे मिला मुरली वाला। फिर क्या हुआ मैं तड़प तड़प के रो गई वृंदावन की गलियों में। तड़प तड़प के रो गई वृंदावन की गलियों में। मैं तड़प के रो गई वृंदावन की गलियों
नाम पुकारा मेरा भाग्य प्यारे आया राधे का नाम पुकारा मेरा भाग्य बिहारी आया हरे राधे का नाम पुकारा मेरा भाग्य प्यारे आया राधे का नाम पुकारा मेरा भाग्य बिहारी आया हरे राधे का नाम पुकारा मेरा भाग्य प्यारे आया राधे संग दर्शन राधे संग दर्शन राधे संग दर्शन हो गया वृंदावन के गलियों में हरे राधे संग दर्शन हो गया वृंदावन की गलियों में राधे संग दर्शन हो गया वृंदावन की गलियों में हरे राधे संग दर्शन हो गया वृंदावन की गलियों में राधे संग दर्शन हो गया वृंदावन की गलियों में हरे राधे संग दर्शन हो गया वृंदावन की गलियों में जो होना तो हो गया वृंदावन की गलियों में जो होना था तो हो गया वृंदावन की गलियों में जो होना तो हो गया वृंदावन की गलियों में जो होना था तो हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दिल दीवाना दिल दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में मेरा दीवाना हो गया वृंदावन की गलियों में जो होना था तो हो गया वृंदावन की गलियों में जो होना था तो हो गया वृंदावन की गलियों में जो होना था तो हो गया वृंदावन की गलियों में जो होना था तो हो गया वृंदावन की गलियों में वृंदावन हरे राधे हरे राधे हरे राधे हरे राधे हरे राधे 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 બેસી જાઓ બેનો બેસી જાઓ બહુ રમ્યા આજ તો તમે ત્યાં તમે શું પાવો છો રમેશ દિનેશભાઈ દહીં પાવો છો તે અમને નથી પાવાનો આ ડાયરો તમારી બાજુ આવ્યું કે નહીં જલ્પેશભાઈ નથી આવ્યું લો દાદા જ બેઠા છે અમને થોડો ઝપાટો રાખો કારણ કે આજ કૃષ્ણ લાવવાના છે